अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे मुसलमान यारों दोस्तों, हम आपसे एक अहम बात बताना चाहते हैं। आज के दौर में आजकल हमारे समाज में बहुत ज़्यादा एक नाते रसूल सुना जाता है, तो हम भी सुनते हैं। हमें भी अच्छा लगता है नाते रसूल हम जब सुनते हैं, जब सही अल्फाज के साथ जब कोई नाते रसूल पढ़ता है, हम सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सही बात है। लेकिन एक नाते रसूल हम सुनते हैं अक्सर आज के दौर में हमारी बंगाली में जो है, जन्म आमार नबीर जुगे होले केमन हतो, एमन एक शब्द निये एक नात आमादेर समाजे खूब सुनते पाई प्रचलित बंधु। तो मेरे यारों, ठीक है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में करोड़ों इंसान हुआ करता था, करोड़ों इंसान पैदा हुआ करता था, लेकिन सबकी तकदीर में, सबकी किस्मत में ईमान नसीब नहीं हुआ था। तो हम फ़क्र करते हैं, हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि अब हमें अल्लाह ने पैदा फरमाया है, क्योंकि अब मतलब आखिरी दौर में जिसकी पैदा अल्लाह ने फरमाया, जिसको भेजा दुनिया में हम सबको, इसका भी बहुत कीमत है। एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहाबा किराम के सामने कि हम अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है कि हम अपने भाई से मिलते। एक हदीस में आता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहाबाओं के दरमियान में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, काश हम अपने भाई से मिलते तो कितना अच्छा होता। तो रसूल सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम आपके भाई नहीं है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप तो हमारे दोस्त हो, साथी हो, सहाबी हो, हमारे संगी हो, हमारा यार हो। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपके भाई कौन है? आप किसको भाई बता रहे हैं? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा भाई वो है जो हमें देखे बगैर ईमान लाएगा हम पर, और हमारा इताअत करेगा, हमारा सुन्नत पर अमल करेगा। तुम तो सहाबा को अल्लाह के रसूल बोल रहा है कि आप लोग जो है हमारे दोस्त हो, हमारा यार हो, हमारे साथी हो। आप सारे जो है हमें देख रहे हो, वही आते हुए देख रहे हो, हमारे बहुत सारे मजेजा आप सब आंखों से देख रहे हो, और देखकर कोई भी चीज़ को यकीन करना, विश्वास करना ये आसान होता है। बिना देखे, ना देखकर गायब पर ईमान रखना, यकीन करना, विश्वास करना ही मुश्किल होता है, और यही कीमती होती है, यही असल बात होती है। तो सहाबा का मकाम और है। हम सहाबा किराम के जो है, उनके जो कुर्बानी है, उनकी जो मुजाहिदा है, उनकी जो मोहब्बत है अल्लाह से, अल्लाह की रसूल से, हम तो उसके पैर के धूल भी नहीं हो सकते। हम अपनी बात कर रहे हैं, उनका मकाम अलग है जी। जैसे हाल में, जैसे सिचुएशन में अलग अलग हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और अल्लाह के वही आए अल्लाह की तरफ से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा भाई वो है जो हमें देखे बिना ईमान लाएगा, हमें ना देखकर हम पर ईमान लाएगा, और हमारा इताअत करेगा, हमारा सुन्नत पर अमल करेगा, वो हमारा भाई है। तो हम इस हदीस को सामने रख कर ये कहते हैं, मेरे यारों, आज के दौर में जो इंसान पैदा हो रहे हैं, वो इंसान कोई गिरी हुई नहीं है। आज के दौर में जो इंसान आ रहे हैं दुनिया में, या फिर हमारे घर के बच्चा बच्ची, हमारा भी बहुत कीमत होगा जब हम रसूल को सच्चा रसूल मानकर उसकी इताअत करेंगे। तो ये जो नाते पढ़ी जा रही है, हम नात ख़राब नहीं बोल रहे हैं, नाते के बारे में हम कुछ गलत ख्याल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो अल्फाज है, जन्म आमार नबीर जुगे होले केमन हतो, এমন কিছু আরও শব্দ আছে যেগুলো ভালো, ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ভালো, শব্দগুলো ভালো, কিন্তু আমি এটাকে শোনার পরে চিন্তা করি, মাঝে মাঝে চিন্তা ভাবনা করি
যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে করোড়ো মানুষ মওজুদ ছিলেন এবং করোড়ো মানুষ জন্ম নিয়েছিল। তাদের মধ্যে অধিক মানুষ কলেমা পড়ে ঈমান এনেছে, আল্লাহর হুকুম মেনেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত মেনেছে। আবার অধিক মানুষ ঈমান আনেনি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বেয়াদবি করেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে অন্যায় অত্যাচার জুলুম করেছে এবং দ্বীন ইসলামের সঙ্গে খেলা করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এবং সাহাবাদের সঙ্গে যুদ্ধ জেহাদও করেছে। যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু চোখ ভরে দেখেছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে জুলুম অন্যায় করেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে, তাহলে সেই মানুষগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে জন্ম নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব কিছু মজেজা এবং ওহী আসা সব কিছু দেখার পরেও, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্যতা সব কিছু দেখার পরেও তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বগাবত করেছে এবং ইসলামের সঙ্গে দুশমনি করেছে, দ্বীন ইসলামের সঙ্গে দুশমনি করেছে, আমার নবীর সঙ্গে দুশমনি করেছে। তাহলে আমি এই বিষয়টাকে যদি মাথায় রেখে চিন্তা ভাবনা করে বন্ধুরা বলি, তাহলে নবীর যুগে জন্ম নিলেই যে আমরা ঈমানদার হতাম বা আমাদের ভালো কিছু হতো, এটাও তো হতে পারতো, আল্লাহ চাইলে হতো। কিন্তু নাফরমানও তো হতে, হয়তো আল্লাহ চাইলে নাফরমানও হয়েছে যারা। আজকের দিনে যারা নাফরমানি করছে, আজকের দিনে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে নিয়ে খেলা করছে, মজাক করছে, বেদাতকে সুন্নত বলে চালাচ্ছে বা বেদাতকে সুন্নতের থেকে প্রাধান্য দিচ্ছে বেশি, দ্বীন ইসলামের সঙ্গে মজাক করছে, কোরআন হাদিসের খেলাফ জীবন অতিবাহিত করছে, এই মানুষগুলো যদি নবীর যুগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে জন্ম হতো, তাহলে এরা ওটাই করতো, বলকে এর থেকেও আরও বেশি অন্যায় করতো। তো এই উম্মতে আখিরি দৌর, শেষ দৌর, আজকের দৌরে যারা আল্লাহর উপর এবং আল্লাহ রসুলের উপর এবং কেতাব কোরআনের উপর এবং আল্লাহর বিধানকে সঠিকভাবে মেনে চলবে, তাদের মূল্য আল্লাহ অনেক দেবেন। হাদিসে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমভাবে আসে। জি, শেষ জমানায় যখন মারাত্মকভাবে বেদিনী দুনিয়ায় আম হয়ে গেছে, শরাব, জুয়া, লটারি বিভিন্নভাবে হারাম ঢুকে গেছে, 90% ঘরের মধ্যে হারাম বিভিন্ন প্রকারে ঢুকে গেছে। এই রকম সিচুয়েশনে, এই রকম পরিস্থিতিতে যখন আজকের দিনে কোনো ব্যক্তি, কোনো মানব জাতি, কোনো মানব সন্তান আল্লাহর হুকুমকে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে মজবুতভাবে ধরে বেশি নেক আমল করবে, তাদের মূল্য আল্লাহর কাছে অনেক বেশি হবে। তো বন্ধুরা, আমি এটাই বলবো, আল্লাহ আমাদের উপরে এহসান করেছে, আমাদেরকে শেষ নবীর উম্মত করেছে, আখেরি নবীর আখেরি উম্মত, শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মতের মধ্যেই আল্লাহ আমাদেরকে পাঠিয়েছে। আমাদের কর্তব্য আমরা পুরা করি, আমাদের কর্তব্য আমরা আল্লাহর দ্বীন ইসলামকে আল্লাহর উপর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ঈমান আনয়ন করি এবং আল্লাহর দ্বীনকে বেশি জানার চেষ্টা করি। হক আর বাতিল, সুন্নত কি আর বেদাত কি, এই সমস্ত বিষয়গুলো জানকারি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তেহাদ করি। এটাই হচ্ছে আমাদের জন্য কর্তব্য। এটাই যে মেনে চলতে পারবে সেই ব্যক্তি বড় খুশনসিব, ভাগ্যবান, আল্লাহর কাছে অত্যাধিক প্রিয়। তো বন্ধুরা আমার, আমরা বেদাত ছাড়ি। সর্বপ্রথম যে বিষয়টা আমাদের এটা মাথায় রাখা উচিত, যে আমরা আমাদের সমাজে যে বেদাত যে প্রচলন আমরা দেখি, আমরা সমাজে ঘুরি, হয়তো সকলেই কম বেশি দেশ বিদেশে ঘুরি আমরা পুরুষ মানুষরা। তো আমিও আশেপাশে সমাজে ঘুরি এবং দূর দূরান্তে অনেক ঘোরাফেরা করেছি কাজকামের ক্ষেত্রে। তো দুনিয়াকে ভালোভাবে আমি দেখেছি এবং আজও দেখছি। তো দুনিয়াকে যখন দেখি, দুনিয়ার পরিস্থিতি এবং সমাজের পরিস্থিতি এবং উম্মতের যে ভয়ানক পরিস্থিতি, এটা দেখার পরে বাস্তবেই বন্ধু আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আপনাদের জানাচ্ছি, উম্মতে মুহাম্মাদি, বিশেষ করে আমাদের মুসলমান সমাজের যারা মুসলমান দাবি করে, এদের মধ্যে 90% মুসলমান সমাজের মানুষ বড় ক্ষতিগ্রস্ত, বড় বিপদগ্রস্ত, যারা ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে এবং বেদাত করছে, তারপরেও নিজেদেরকে সচ্চা পাক্কা মুসলমান দাবি করছে এবং দ্বীন ইসলামের সঙ্গে খেলা করছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে প্রকাশ্যে মিটাতে চাইছে।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের সঙ্গে প্রকাশ্যে মজাক করছে, তারপরেও তারা দাবি করে আমরা পাক্কা সাচ্চা মুসলমান, আমরা হক সিলসিলা, আমরা জান্নাতি দল, বিভিন্ন প্রকারের দাবি করে। তো আল্লাহ সকলের উপর রহম করুন, আল্লাহ সকলকে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্তের পথ থেকে হেফাজত করুন, এটা আমি সকলের জন্য দোয়া করব। খাস করে আমি আমার নিজের জন্য, আমার ফ্যামিলি নসলের জন্য, আমার আনেওয়ালা নসলের জন্য। আপনারা দোয়া করবেন নিজেদের জন্য, নিজেদের ফ্যামিলি এবং নিজেদের আনেওয়ালা নসলের জন্য, সকলের জন্য সকলেই দোয়া করা সকলের জন্য কর্তব্য। আমরা সকলেই উম্মতে মুহাম্মাদি। তো বন্ধুরা, আমার কথাটাকে যদি সঠিক চিন্তাভাবনা নিয়ে শুনেন, ভাবেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ আশা করি আমার কথার দ্বারা আপনারা কিছু পাবেন। আর যদি বিষয়টাকে অন্য মাইন্ডে নেন, তাহলে হয়তো আপনাদের লাভ হবে না, ক্ষতি হবে। তো বন্ধুরা, আজকে আমাদের সমাজে দেখা যায় নাতে রসুল পড়া হয় বিভিন্ন রকমের গানের সুরে। যারা গানের সুরে নাত গায়, তারা আগে গান শুনে সেই সুরটাকে, সেই ল্যাঙ্গুয়েজগুলোকে ভালোভাবে মাথায় ঢুকায়, তারপরে ওটাকে আলাদা রূপে রূপান্তরিত করে। তো এটাও গুনাহ। গানের সুরে, গানের আকৃতি দিয়ে বা বিভিন্ন রকম মিউজিক দিয়ে দেখি মুসলমান সমাজের পরিস্থিতি। তো বন্ধুরা আমার, সতর্ক থাকবেন, সাবধান থাকবেন ভ্রান্তির পথ থেকে, শয়তানের অসোয়াশা থেকে। বিভিন্ন রূপে শয়তান সমাজে আমাদের রয়েছে, আমাদেরকে ক্ষতি করার জন্য, আমাদের সংসারের ক্ষতি করার জন্য, আমাদের পরিবেশকে খারাপ করার জন্য। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে বন্ধুরা সতর্ক থাকবেন, সাবধান থাকবেন। নিজের ক্ষতি নিজে করবেন না, নিজের ক্ষতি, নিজের পরিবারের ক্ষতি নিজেরা করতে যাবেন না। এতে করে বন্ধু আজ দুনিয়ায় বুঝে আসেনি, কাল একদিন বুঝে আসবে, কিন্তু তখন মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে, বিপদগ্রস্ত হয়ে যাবে, কিন্তু লাভ হবে না। বুঝার ইচ্ছা থাকলে এখনই বুঝার চেষ্টা করুন, বুঝতে চাইলে এখনই বুঝার চেষ্টা করুন। আল্লাহ আমাদের দ্বীন ইসলামের সহি সোচ দান করুন, সহি সমাজ দান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা।